محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا چچا اس کے باپ کی مانند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر. ایم ایل سی انتخابات میں ٹی آر ایس امیدوار کے کویتا کی ریکارڈ اکثریت سے کامیابی یقینی. متحدہ ضلع ایم ایل سیز کے ساتھ ریاستی وزیر ویمبلا پرشانت ریڈی، ریاستی و سابقہ رکن پارلیمنٹ کے کویتا کے ساتھ اجلاس. ایم ایل سی انتخابات کے مد نظر الیکشن سینٹر آبزرور کی ضلع میں آمد. ضلع کلکٹر کے ہمراہ تمام تیاریوں کا لیا جائزہ. فخر نظام آباد عالمی شہرت یافتہ باکسر نکھت زرین تلنگانہ کھلاڑی ایسوسی ایشن کے تحت منعقدہ تقریب میں اسپورٹ منسٹر و سینئر کھلاڑیوں کے ہاتھوں دی گئی تہنیت. مانوتا پبلک سیوا کا ایک اور انسانیت بھرا کام. شہر کے مختلف علاقوں میں بلا لحاظ مذہب و ملت بزرگ حضرات میں مفت ادویات کی تقسیم. بین ریاستی گانجا ٹولی گرفتار. محکمہ پولیس نے کیا بھاری مقدار میں گانجا ضبط. عنقریب سہارنپور اربن پارک کو پھر سے عوام کے لیے کھولے جانے کا امکان. صفائی کام جاری. کورونا کے سبب 6 ماہ سے تھا بند. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. ایم ایل سی انتخابات کی تیاری کے لیے الیکشن سینٹر آبزرور کی ضلع میں آمد. ضلع کلکٹر کے ہمراہ مختلف امور پر کیا تبادلہ خیال و مختلف مقامات کا کیا دورہ. ادارہ جاتی ایم ایل سی انتخابات کے اعلامیے کے اعلان کے بعد آج الیکشن نامنیشن آبزرور کی حیثیت سے سینئر آئی اے ایس آفیسر ویرا برہما نے ضلع کا دورہ کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کے ہمراہ پالی ٹیکنک کالج کا جائزہ کرتے ہوئے اسٹرانگ روم، پبلک ایڈریسنگ ہال، کاؤنٹنگ روم کی تیاری کے لیے احکامات دیے. اسی طرح ضلع پریشد ہال کا بھی انہوں نے دورہ کرتے ہوئے اس کو رائے دہی مرکز بنانے کے لیے عہدیداروں کو احکامات جاری کیے اور تمام کارپوریٹرز کی رائے دہی یہاں پر کرنے کے لیے ہدایت دی. اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنل کلکٹر چندر شیکھر، اے سی پی سرینواس، ایم آر او و دیگر موجود تھے. మీరు అన్నది అంటే 25 ఎబో ఉన్న వాటికి కథ ఇస్తారా, 25 బిలో ఉన్న వాటికి 29. ఈ మధ్య సైజు లేవా? దీనికి మధ్య ఇంకో సైజు ఉంటుంది లేవా? سابق ایم پی کے کویتا کی ریاست اور ضلع نظام آباد کی سرگرم سیاست میں شاندار واپسی پر عوام میں خوشی کی لہر.
سابق رکن پارلیمان نظام آباد کے کویتا 2019 کے پارلیمانی انتخابات تک ضلع نظام آباد میں صف اول کی سرگرم سیاسی قائد تھی۔ بحیثیت رکن پارلیمان انہوں نے ضلع نظام آباد کا نام قومی اور بین الاقوامی سطح تک مشہور کیا تھا۔ انہیں قومی تنظیموں کی جانب سے اعزازات سے نوازے جانے پر ضلع نظام آباد کا نام لیا جاتا تھا، لیکن 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کی لہر اور TRS کی غلط حکمت عملی اور اقلیتوں کے ووٹ کے فیصد میں اضافہ کرنے میں ناکامی کے باعث سابق MP کے کویتا کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اس وقت سے ہی مسز کے کویتا ضلع نظام آباد سے دوری اختیار کیے ہوئی تھی، لیکن انہوں نے MLC انتخابات میں حلقہ نظام آباد کو چن کر ضلع نظام آباد کے عوام کی خوشی میں اضافہ کیا ہے۔ 9 اکتوبر کو منعقدہ ادارہ جات مقامی میونسپل کارپوریشن، بلدیات، ZPTC، MPTC کے انتخابات میں TRS پارٹی امیدوار کے کویتا کی کامیابی یقینی ہے۔ 12 اکتوبر MLC انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اس وقت سے سابق MP کے کویتا ضلع نظام آباد کی سیاست سے دوبارہ وابستہ ہو جائے گی اور انہیں ریاستی کابینہ میں شامل کرنے کی قومی امکانات۔ سابق MP کے کویتا کو MLC منتخب ہونے کے بعد کابینہ کے بڑے عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے، جس سے ان کی سیاسی قوت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ضلع نظام آباد کے عوام نے بحیثیت رکن پارلیمان مسز کے کویتا کے اثر و سوق سے بہت استفادہ کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کے علاوہ کئی اسکیمات سے راست طور پر استفادہ کیا ہے، لیکن گزشتہ پارلیمان انتخابات میں مسز کے کویتا کی شکست کے بعد ضلع نظام آباد کے عوام اور مسز کے کویتا کے درمیان فاصلہ حائل ہو گیا تھا۔ اب یہ فاصلہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ریاستی کابینہ میں مسز کے کویتا کو شامل کرنے کے بعد ضلع نظام آباد کے عوام کو فائدہ حاصل ہونے، ضلع میں کئی ترقیاتی اقدامات میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے میں مسز کے کویتا اہم رول ادا کرے گی۔ ضلع کے عوام کو مسز کے کویتا تک راست رسائی حاصل ہوگی۔ شہر کے علاقہ مدینہ عیدگاہ پر واقع سارنگپور اربن پارک کا جلدی عوام کے لیے کھولے جانے کا امکان، حکومت کے احکامات کا انتظار، صفائی کام جاری، مقامی عوام میں خوشی کی لہر۔ شہر نظام آباد کے علاقے مدینہ عیدگاہ کے نزد حکومت کی جانب سے قائم کردہ سارنگپور اربن پارک جو 25 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پارک میں بچوں اور بڑوں تک کے لیے ہر طرح کی سہولت موجود ہے اور یہاں پر پہاڑوں کے خوبصورت منظر سے بھی آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس پارک کے افتتاح ہونے کے چند یوم کے بعد ہی کورونا وبا کے سبب اس پارک کو بند کر دیا گیا تھا اور 5 ماہ کے بعد اب انلاک 5 کے تحت پھر سے اس پارک کو عوام کے لیے کھولنے کے امکانات تھے اور اسی مقصد کے تحت پارک کی صفائی کے کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مرکزی اور ریاستی حکومت کے احکامات آنے پر یہ پارک پھر سے عوام کے لیے کھولا جا سکے گا۔ یہ پارک ضلع کا سب سے شاندار پارک ہے جہاں آپ ہر طرح کے قدرتی منظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اقلیتی علاقے میں اس پارک کے قیام ہونے کے سبب یہاں کے غریب عوام کو بھی روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، جس کے لیے یہاں کے عوام میں ایک خوشی کی لہر پائی جا رہی ہے۔ خواتین کی صحت پر خصوصی توجہ کی ضرورت، گورنر تلنگانہ ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن کی تقریر۔ گورنر ڈاکٹر ٹی سوندرا راجن نے خواتین کی صحت کو توسیع تر اہمیت دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے خواتین کی صحت پر اظہار تشویش بھی کیا اور کہا کہ ہمارے ملک میں خواتین اور ان کے خاندانوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سوندرا راجن نے راج بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں ایک انگریزی جرنل کے خصوصی شمارہ کو ورچوئل طریقے سے جاری کیا۔ انہوں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت ہے کہ ہم ایک سماج اور افراد خاندان کی حیثیت سے خواتین کی صحت کو ترجیح دیں اور جب کبھی ضرورت ہو انہیں علاج کی مناسب سہولتیں فراہم کی جائے۔ گورنر تلنگانہ نے کہا کہ خواتین کی صحت کے مسائل کے تعلق سے جو امتیازی سوچ پائی جاتی ہے اسے ختم کیا جانا چاہیے۔ گورنر نے مزید تجویز کیا کہ جب کبھی کووڈ-19 کی منظورہ ادویات آئے اس وقت سب سے پہلے خاتون ہیلتھ ورکرز اور کووڈ-19 کے علاج و معالجے میں سر فہرست رہنے والوں کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کئی دوسرے سماجی مسائل بھی خواتین میں دیکھے جا رہے ہیں اور اس قسم کے تمام مسائل کی یکسوئی کی ضرورت ہے۔ گورنر نے اس موقع پر خاتون کارڈیولوجسٹ کی ستائش کی جنہوں نے یہ خصوصی شمارہ جاری کیا ہے۔ اس موقع پر دوسرے متعلقہ عہدیدار بھی موجود تھے۔ معینہ آباد میں کمسن لڑکی کی عصمت ریزی کی شرمناک واقعے کی مذمت، فاسٹ ٹریک کورٹ قائم ہوگا، اندرون 2 ماہ ملزم کو سزا دی جائے گی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، محمد محمود علی۔
ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے معین آباد میں کمسن لڑکی کے ساتھ پیش آئے شرمناک واقعے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے پر چیف منسٹر KCR کو بھی بڑا رنج و غم ہوا ہے۔ حکومت سماج میں اس طرح کے واقعات میں ملوث ہونے والے درندہ صفات افراد کو سخت سے سخت سزا دلائی جائے گی تاکہ مستقبل میں اس طرح کی کوئی شیطانی حرکت نہ کر سکے۔ وزیر داخلہ نے معین آباد میں پیش آئے کمسن لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل کے واقعے کو ناقابل معافی جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملزم کوئی بھی ہو اس کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ فاسٹ ٹریک کورٹ قائم کرتے ہوئے ملزم مدھو کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، جس طرح ماضی میں ورنگل میں پیش آئے واقعے میں سزا دلائی گئی تھی۔ محمد محمود علی نے بتایا کہ وہ اس معاملے میں پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کر چکے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملزم مدھو کا TRS سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مسئلے کو سیاست سے بالاتر ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ملزم کے خلاف سائبر آباد پولیس نے تعزیرات ہند کی دفعہ 376(2) کے، نربھیا 306 اور جونیئر جسٹس ایکٹ کی دفعہ 75 کے تحت مقدمات درج کرتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ اس طرح کی گھنونی حرکت کرنے والوں کو ریاست میں ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چیف منسٹر KCR نے بھی اس واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور اس معاملے کو جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی نے عوام سے درخواست کی کہ وہ حکومت پر بھروسہ رکھے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ حکومت تلنگانہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے سبھی کے ساتھ یکساں سلوک کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کو اندرون 2 ماہ حل کیا جائے گا اور ملزم مدھو کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خواتین پر مظالم کو روکنے کے لیے واٹس ایپ ہیلپ لائن کی تجویز، 3 اضلاع میں تجرباتی آغاز، پولیس اسٹیشن گئے بغیر شکایت کی گنجائش۔ تلنگانہ میں خواتین کو مظالم اور ہراسانی کے واقعات سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت نے واٹس ایپ ہیلپ لائن کے آغاز کی تیاری کر لی ہے تاکہ خواتین پولیس اسٹیشن گئے بغیر اپنی شکایت کی تفصیلات واٹس ایپ کے ذریعے پولیس تک پہنچا سکے۔ حکومت کی ویمن سیفٹی ونگ کے خواتین کی شکایتوں کی طریقہ کار کو آسان کرتے ہوئے واٹس ایپ ہیلپ لائن شروع کیا ہے، جس کا نمبر 9490616555 ہے۔ شہری اور دیہی علاقوں کی ایسی خواتین جو پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر شکایت درج کرنے میں جھجک محسوس کرتی ہے، وہ ہراسانی کے واقعات کی شکایت موبائل ایپ پر کر پائے گی۔ موبائل ایپ پر ویڈیو، آڈیو یا پھر تحریری طور پر تفصیلی شکایت کی صورت میں پولیس کی شی ٹیم تحقیقات اور کارروائی کا آغاز کرے گی۔ شکایت ملنے کے بعد پولیس FIR درج کرنے یا پھر کاؤنسلنگ کے ذریعے معاملے کی XP کے بارے میں فیصلہ شکایت کی نوعیت کے اعتبار سے کرے گی۔ اگر درخواست گزار کاؤنسلنگ کے طریقہ کار کو ترجیح دے تو فریقین کو شی ٹیم کے دفتر طلب کرتے ہوئے مظالم اور ہراسانی کے خلاف وارننگ دی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس ویمن سیفٹی ونگ سواتی نے بتایا کہ تجرباتی طور پر سائبر آباد، کریم نگر اور نلگنڈا میں یہ ایپ متعارف کیا جائے گا۔ تینوں اضلاع میں نتائج کے اعتبار سے دیگر علاقوں میں توسیع دی جائے گی۔ شی ٹیم کے عہدیداروں کو موبائل ایپ سے نمٹنے کے لیے خصوصی ٹریننگ دی جائے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ ویمنز پروٹیکشن ونگ کو موصول ہونے والی درخواستوں میں 60% کا تعلق ہراسانی کے واقعات سے ہوتا ہے۔ ان لاک 5.0 سنیما ہال سے تعلیمی اداروں تک راحت کی توقع۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی نرمیوں کا چوتھا مرحلہ 30 ستمبر کو ختم ہو رہا ہے اور ان لاک 5.0 1 اکتوبر سے شروع ہو جائے گا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرکز نے ہنوز نئے مرحلے کے لیے کوئی رہنمانہ خطوط کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن توقع ہے کہ ان لاک کے اگلے مرحلے میں کئی نئی نرمیات دی جائے گی۔ کورونا سے متاثرہ 7 بدترین ریاستوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ حالیہ اجلاس میں وزیر اعظم مودی نے وزرائے اعلیٰ کو بتایا تھا کہ محدود سطح پر پابندیوں کے زونز قائم کرنے کے امکانات پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آئندہ ماہ سے ملک میں تہوار کا سیزن شروع ہوگا، اسی لیے مرکز کی طرف سے کئی نرمیوں کا اعلان متوقع ہے، جن میں سنیما ہالز دوبارہ کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ تعلیمی اداروں کو بھی کم از کم محدود سطح پر دوبارہ شروع کیا جائے گا اور عوامی سہولت و تفریح کی سرگرمیوں کے لیے بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ وزارت امور داخلہ کی طرف سے آج کل میں ان لاک 5.0 کے رہنمانہ خطوط کا اعلان متوقع ہے۔ LRS اسکیم کے تحت مزید 5,779 کروڑ روپے بطور ایڈوانس موصول۔ غیر مجاز اور غیر قانونی لے آؤٹس کو باقاعدہ بنانے کے لیے حکومت نے جو LRS اسکیم شروع کی ہے، اس کے تحت 28 ستمبر کو حکومت کو آرڈیننس رقم ایڈوانس رقم کے طور پر
5,779.17 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं। ग्राम पंचायतों में इस ताल्लुक से 2,17,598 दरखास्तें मौसूल हुई, जिनके जरिए 2,228.99 करोड़ रुपए बतौर एडवांस मौसूल हुए, जबकि बल्दियात में मौसूल होने वाली 2,31,566 दरख्वास्तों के जरिए 2,340.95 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। इसी तरह बल्दी कॉरपोरेशनों में 1,19,816 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनके जरिए 1,209.23 करोड़ रुपए बतौर एडवांस हासिल हुए हैं। सेटविन में हीरे जवाहरात की शनाख्त व कटिंग कोर्स। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जवाहरात की शनाख्त व कटिंग, जिसमें ग्राफ्ट एंड जमालोजी कोर्स का 5 अक्टूबर से अजमत जा पैलेस पुरानी हवेली सेटविन पर आगाज किया जा रहा है। सामाही तरबियती कोर्सेज की तकमील के लिए बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो मुल्क व बैनुल मुल्क मुस्तनद माना जाता है। रोजगार के उसूल के लिए रहनुमाई की जाएगी। 7वीं जमात कामयाब या 16 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन व हजरात इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। दाखिले जारी है। मज़ीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 8801484402 या सेट1 पुरानी हवेली अजमत जा पैलेस पर सुबह 11 बजे दिन रब्त पैदा किया जा सकता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पीजी कोर्सेज के तीसरे और चौथे सेमेस्टर के इम्तिहानात। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज MSc, MA, MCom, MSW, मास्टर लाइब्रेरी साइंस, मास्टर जर्नलिज्म, MCom, IS के चौथे सेमेस्टर के इम्तिहानात 12 ta 16 अक्टूबर मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। कंट्रोलर एंड इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक PG कोर्सेज के चौथे सेमेस्टर के इम्तिहानात के अलावा बैकलॉग और इम्प्रूवमेंट के लिए भी उम्मीदवार शिरकत कर सकते हैं। तीसरे सेमेस्टर के बैकलॉग और इम्प्रूवमेंट के इम्तिहानात 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर मुनक़िद करने का फैसला किया गया है। कंट्रोलर इम्तिहानात ने बताया कि मास्टर डिग्री के दोनों सेमेस्टर के इम्तिहानात का तफसीली टाइम टेबल अनकरीब जारी किया जाएगा। इम्तिहानात सुबह 10 ta 12 बजे दिन 2 घंटे के लिए मुनक़िद होंगे। मोइनाबाद असमत रजी व कत्ल वाक़े की मुनसिफाना तहक़ीक़ात की जाए। MA वली वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जिले कांग्रेस निज़ामाबाद का मुतालबा। ये हैदराबाद के अंदर आता मोइनाबाद में जो एक लड़की के साथ रेप एंड मर्डर हुआ, उसके लिए आज मई बोल के नहीं, तेलंगाना की हर एक आवाम इस मामले की आवाज़ उठाई ताकि इसके ऊपर फैसला मिले। इससे पहले भी ऐसी हुआ, इनकाउंटर में मरे गए लोग। अभी भी ये जो कार्यकर्ता है TRS पार्टी का, इसके लिए भी एक ऐसी सजा बनाओ, इसको इनकाउंटर होना कि हर घर में बहन है, हर घर में बेटी है, चाहे ये कोई सी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, इसके लिए फौरन इमीडिएटली इनकाउंटर कराओ, जेल को भेजना, फिर बेल मिल जाना, ये गलत है। ऐसा हमेशा होते हुए आ रहा तेलंगाना के अंदर। कोई किसी की दुश्मनी निकाल के उसको मार रहा और टाउन में जाके बेल ले रहा, कोर्ट में जाके बेल ले रहा, अब बेचारा उन्हें परेशान हो जा रहा, उन्हें मर जा रहा, उसके घर में लोग परेशान हो जा रहे। तो मैं यहाँ के हैदराबाद के बल्कि तेलंगाना के जो भी जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग आवाज़ उठा रहे तो है। मैं तेलंगाना के CM साहब से अपील करूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि आप ये जो कार्यकर्ता है उसको फौरन इमीडिएटली इनकाउंटर का ऑर्डर दे जाए और इसको इनकाउंटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गुनहगार आदमी है। हर किसी के घर में बहन है, बेटी है, ये कॉमन होगा। ये रेप एंड मर्डर कर दे रहे और पुलिस लिया रही, उसको कस्टडी ले रही, फिर जेल को भेज रही, उन्हें बेल ले रहा। ऐसे कब तक चलेगा ये? कांग्रेस पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं है। मैं हमारे MP रेवंत रेड्डी साहब को और उत्तम कुमार रेड्डी साहब को भी बोलूंगा इस मामले में आवाज उठाओ बोल के। मैं फौरन महेश अन्ना और वेणु अन्ना, मौलाना मोहन रेड्डी साहब को भी इस बात का इत्तला दे रहा हूँ कि साहब आप लोग ये MP साहब तक बात पहुँचाइए। हो सका तो हम हमेशा कांग्रेस पार्टी खामोश नहीं बैठने वाली है। कांग्रेस पार्टी को इंसाफ चाहिए, क्योंकि हर घर में बच्ची है, बहन है, सब है। कांग्रेस खामोश बैठने नहीं है, कांग्रेस हमेशा आवाज उठाई और उठाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है CM साहब कि आप फौरन इसको इनकाउंटर का ऑर्डर दे जाए पुलिस को और इसको मारा जाए, क्योंकि ये कामल हो जा रहा। ऐसा कर रहा तो तेलंगाना में बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है साहब, मैं MA वाली कांग्रेस माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन। मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से गैर मुस्लिम मर्द व खवातीन में मुफ्त अद्वियात की तक़सीम। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सोसाइटी निज़ामाबाद के ज़ेर एहतिमाम बिरादाने वतन में काम करने वाली तंजीम मानवता पब्लिक सेवा, जिसका मकसद इस्लाम और मुसलमानों का सही तारुफ और बिरादाने वतन में पाए जाने वाले शुकूक व शुबात को रफ़ा करना है।
इसी गर्ज से हर माह मुफ्ती सैयद अकबर साहब की हिदायत पर कभी अस्पतालों में कभी अक्सरियती तबके वाले महलों में जाकर गैर मुस्लिमों को तिब्बी इमदाद पहुंचाने का एहतमाम किया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसी प्रोग्राम के तहत शहर के इलाके गौतम नगर नजद मस्जिद अब्दुल्ला मिसबा का दौरा किया गया और मुफ्त अद्वियात कार्ड इनके हवाले करते हुए 10 मकानात में दवाएं फराहम की, जिस पर इन मर्द व खवातीन ने इंसानियत की बुनियाद पर होने वाले इस कार खैर को सहारा और हिम्मत। इस मौके पर इमाम मस्जिद अब्दुल्ला मिसबा, मुफ्ती अलमास कासमी, सदर मस्जिद कमेटी जनाब शाकिर साहब, वहलियान मोहल्लत जनाब जाकिर, जनाब मजहर, जनाब बासित और गैर मुस्लिम जिम्मेदारान जनाब सुंदर साहब और जनाब दिगंबर साहब बीमारों की इयादत करते हुए इनसे सोसाइटी का तारुफ और मकसद बयान किया गया। अलावाजी इस माह में मानवता पब्लिक सेवा के रफाही कामों को वसत देते हुए एक मुस्तैक लड़की की शादी के मौके पर जुज़वी ताउन किया गया और मौलाना अकराम साहब पैरकिट रहनुमाई से एक जरूरतमंद बीमार खातून के लिए इमदादी रकम हवाले की गई, जिसके तमाम तर तफसीलात मौलाना अबरार कासमी ने अमृता लक्ष्मी हॉस्पिटल पहुंचकर इस खातून की इयादत की और माली ताउन देकर डॉक्टर से इस मरीज के सिलसिले में अच्छी और बेहतर निगहदाश्त की गुजारिश। इस मौके पर सिटी इंचार्ज मानवता मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी, मुफ्ती अब्दुल मुबीन कासमी, मौलाना इब्राहिम नदवी, मौलाना अरशद अली कासमी, हाफिज मोहसिन, मौलाना अबरार कासमी, हाफिज मोइजुद्दीन व दीगर मौजूद थे। इंशाअल्लाह आइंदा माह से इन बिरादाने वतन को इस्लाम और तालीमात इस्लाम से करीब करने की गर्ज और आपसी भाईचारे को बरकरार रखने की गर्ज से मंदिर के जिम्मेदारान और आम गैर मुस्लिम मोहल्लादारों के हमरा एक वक्त का खाना साथ मिलकर खाने और पैगाम हक पहुँचाने का इरादा है। तेलंगाना में कोरोना के 2072 नए केसेस दर्ज। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2072 मुस्बित केस दर्ज हुए और 9 अफराद की मौत हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,89,283 हो गई है। इसी तरह हलाकतों की तादाद 1,116 हो गई। GHMC के हुदूद में 283 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद 19, कोत्तागुड़म 35, 85, जगतियाल 43, जनगांव 28, भोपालपल्ली 27, गदवाल 21, कामारेड्डी 44, करीमनगर 109, खम्मम 92, आसिफाबाद 24, महबूबनगर 44, महबूबाबाद 60, मंचियाल 36, मेदक 25, मलकाजगिरी 160, मलगू 23, नागर कर्नूल 34, नलगुंडा 139, नारायणपेट 16, निर्मल 26, निजामाबाद 72, पेदापल्ली 49, सिरसिला 53, रंगारेड्डी 116, संगारेड्डी 32, सिद्दीपेट 78, सूर्यापेट 72, विकाराबाद 17, वनपर्ती 41, वरंगल रूरल 33, वरंगल अर्बन 85, बोनेंगर 41 केसेस दर्ज हुए हैं। मोइनाबाद अस्मत रेजी व कत्ल की वारदात के कातिलों को फिलफूर सजाए मौत दी जाए। मजलूम के अफराद खानदान को हुकूमत की जानिब से मराद जल्द फ्राहम की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन के वफद ने की आरडीओ से मुलाकात व मुतालबा। हैदराबाद के इलाके मोइनाबाद में चंद दिन कबल एक यतीम लड़की जो अपने बहनों की परवरिश के लिए घर घर जाकर काम किया करती थी, इसके वालिद ने भी इन्हें बेसहारा कर दिया था। ये लड़की TRS कायद मधु यादव नामी शख्स के घर पर काम किया करती थी। इस शख्स ने मासूम की मजबूरी का फायदा उठाकर इसके साथ बदकारी की, जिससे दिल बर्दाश्त होकर इस लड़की ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद मुकामी पुलिस व कायदीन के दबाव में केस रफा दफा होते हुए देखकर इस लड़की और इसके बहनों को इंसाफ दिलाने के लिए कई तंजीमों की जानिब से तहरीक का आगाज किया गया। इसके तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन के तमाम काउंसलर्स ने आरडीओ से मुलाकात करते हुए इस लड़की के साथ इंसाफ करते हुए कातिलों को जल्द सजाए मौत देने का मुतालबा किया। इसी तरह इस मजलूम के बहनों को 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी व डबल बेडरूम मकान देने का मुतालबा किया। इस मौके पर काउंसलर हबीब खान, शेख अख्तर, मोहम्मद वली, अकिल फारूकी, नवीन राजा, मुश्ताक अहमद व दीगर मौजूद थे। कल IPL का 10वां मैच मुंबई और बेंगलुरु के दरमियान सुपर ओवर तक जा पहुंचा, जिसमें बेंगलुरु ने मुंबई को हरा दिया। आज IPL का 11वां मैच हैदराबाद और दिल्ली के दरमियान जारी। IPL का कल 10वां मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान खेला गया। इस मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए बेंगलुरु ने 201 रन बनाए। दूसरे इनिंग में
मुंबई की टीम ने 201 रन बनाकर इस मैच को ड्रॉ कर दिया। इसी तरह 2020 आईपीएल का 10वां मैच भी सुपर ओवर तक जा पहुंचा। बता रहे अभी तक आईपीएल के 10 मैच ही मुकम्मल हुए हैं और अभी तक 2 मरतबा सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में मुंबई ने पहले बैटिंग की और 7 रन बनाए। बेंगलुरु ने 11 रन बनाकर जीत हासिल की। इस मैच में एबी डिविलियर्स को मैन ऑफ द मैच बनाया गया। आज आईपीएल का 11वां मैच हैदराबाद और दिल्ली के दरमियान शेख जायद स्टेडियम में खेला जा रहा है। अहमदी बाजार में वाक़े दुकान में चोरी, 2 लाख मालियत की अशिया का सरखा, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। शहर के इलाके अहमदी बाजार में नज़द रजा बेग मस्जिद के वाक़े एक दुकान में देर रात चोरी की वारदात पेश आई, जिसकी इत्तला दुकान मालिक ताहिर बिन फारूक को सुबह दुकान आने पर हुई, जिसके बाद इन्होंने फौरन 2 टाउन पुलिस को इत्तला देते हुए कार्रवाई का आगाज किया। इनके मुताबिक तकरीबन 2 लाख मालियत की अशिया का इनकी दुकान से सरका हुआ है, जिस पर महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात का आगाज किया गया है। कल रात में मेरी दुकान में मिस स्टोर बोल के है, उसमें चोरी हुई। पूरे जो मेन जो बड़े सिगरेटा हैं पूरे चोरी करके लेके गए। तकरीबन बड़ा गोल्ड फ्लैग, लाइट, छोटा गोल्ड फ्लैग, क्रिस्टल, वेव, स्टेलर, एडिशन, अमेरिकन क्लब, तकरीबन नहीं बोले तो 2.25 लाख रुपए का माल था जो चोरी हो गया। कितने बजे आपके बाद रात में कितने बजे नहीं है। अब आने क्या हालत यहाँ पे? आने के बाद शटर उठे वाला था, लाखा जैसे कि वैसे से बीच में से शटर उठे वाला था। जो मस्जिद के मुसल्ली थे उन्होंने फ़ोन करे, आपके दुकान शटर उठे वाला है, अरे जल्दी आइए। तो मैं आया, तकरीबन 6:15 बजे आया। आके देखा तो ऐसा था। तो जाके 2 टाउन गए, नई एरिया 1 टाउन है बोले तो 1 टाउन का गए। तो कांस्टेबल साहब आए बाद अंदर हम दोनों गए, जाके देखे पूरे सिगरेट चोरी हो चुके थे। 4 टाउन हुदूद में गाड़ियों की तनख्वाह के दौरान 16 लाख रुपए का गांजा, 2 कार, 9 सेलफोन, 1000 रुपए नकद जब्त। पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय के एलामिये के मुताबिक 27 सितंबर को सुबह बोरगांव ब्रिज पर पुलिस ने गाड़ियों की तनख्वाह के दौरान 1 कार, 1 बोलेरो नंबर OD10J 71315 महिंद्रा बोलेरो OD30B 8042 को तहवील में लेने पर गाड़ियों से 35 पैकेट 152 किलो गांजा, जिसकी लागत 15 था 16 लाख बताई गई। सर्कल इंस्पेक्टर 4 टाउन सब इंस्पेक्टर लक्ष्मया ने अफराद पर तहकीकात कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक 1 कार, 1 बोलेरो उड़ीसा से रियासत महाराष्ट्र के लिए रवाना हो रही थी। बोरगांव ब्रिज के पास पुलिस तनख्वाह के दौरान 8 बैग्स पैकिंग की शक्ल में थे। तहकीकात करने पर तफसीलात सामने आई। इन अफराद पर 28 सितंबर को मुकदमा दर्ज करते हुए 6 अफराद को अदालती तहवील में दे दिया गया। పిలిపించడం జరిగింది। యాజ్ పర్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం గెజిట్ ఆఫీసర్ వచ్చిన తర్వాత లోపల సెర్చ్ చేస్తే ఒక 35 ప్యాకెట్స్లో ఈ గాంజా ఒక సుమారు 152 కేజెస్ గాంజా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది జరిగింది। ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసినటువంటి వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది। గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ సమక్షంలో తీసుకొచ్చి వాళ్ళని విచారించిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర అక్కడ ఆ 2 వెహికల్స్లో 6 మెంబర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినట్టుగా ఉన్నారు। ఆ 6 మెంబర్స్ అభిజిత్ సర్కార్, రస్మోహన్ సాహా, జహబేబ్ బిశ్వాస్, సుఫర్వాత్ రాయ్, పింటూ సర్కార్, అర్జున్ సర్కార్, వీళ్ళందరూ కూడా మల్కాగిరి డిస్టిక్ ఒడిశా నుంచి వస్తున్నట్టు ఈ గాంజా తీసుకొని వెళ్తున్నట్టుగా తెలిసింది। ఈ 6 పర్సన్స్ని కూడా వాళ్ళని మాట్లాడి ఇంట్రాగేషన్ చేస్తే వాళ్ళకి ఈ సంబంధించినట్టు గాంజా అనేది కేసెబ్ అనేటటువంటి దళాల నుంచి ఒడిశా నుంచి కొనుగోలు చేసి మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి తుషార్ ఖాన్కి అమ్మటం కోసం తీసుకువెళ్తున్నట్టుగా వాళ్ళు आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत जरीन को तेलंगाना स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन की जानिब से मुनक़दा तकरीब में स्पोर्ट मिनिस्टर व सीनियर खिलाड़ियों ने दी तहनीत व इलेक्ट्रिक बाइक देते हुए की हिम्मत अफजाई। रियासत में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आज हैदराबाद रौनक भारती में रियासत के चंद माहिर खिलाड़ियों को इलेक्ट्रिक बैग दी गई। तकरीब में शहर निजामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली बैनुल अक़वामी सतह की मशहूर मारूफ बॉक्सर निखत जरीन को मदऊ करते हुए स्पोर्ट मिनिस्टर के हाथों तहनीत पेश करते हुए इस बाइक को दिया गया। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी द्रोणाचार्य अवार्डेड बैडमिंटन चीफ कोच गोपी चंद, एथलेटिक्स कोच एन रमेश, चामुंडेश्वर, बैडमिंटन सेक्रेटरी ए वेंकटेश्वर रेड्डी, चेयरमैन सेट वी श्रीनिवास गौड़, स्पोर्ट मिनिस्टर व दीगर ने शिरकत की।
MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवार के कविता की रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी यकीनी, जायजा इजलास। MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवार मिसेस के कविता की रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। इस सिलसिले में हैदराबाद में एक जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व TRS MLC उम्मीदवार मिसेस के कविता, रुकन असम्बली निज़ामाबाद MLCs ने शिरकत। निज़ामाबाद, कामारेड्डी अजला के इदारा जात, मुकामी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, बल्दियात, MPTC, ZPTC में TRS को जबरदस्त अक्सरियत हासिल है। इदारा जात मुकामी MLC इंतखाबात में जुमला 824 वोटर्स है, जिनमें 570 वोटर्स TRS के हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के 152 और बीजेपी के सिर्फ 78 वोटर्स है, जबकि 24 आजाद उम्मीदवार शामिल हैं। TRS के 570 वोटर्स के मुंजमिला कांग्रेस और बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ZPTC MPTC ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी तरह TRS की ताकत में मजीद इजाफा हुआ है। MLC इंतखाबात में अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी को बड़ी अक्सरियत हासिल न होने के बावजूद बर्राए नाम इन जमातों की जानिब से उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं। MLC इंतखाबात में वोट डालने वाले आजाद मुंतखबा उम्मीदवार भी TRS की तायद में है। इन्होंने MLC इंतखाबात में TRS को भारी अक्सरियत पर इत्मीनान का इजहार किया। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, अराकीन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी व दीगर ने मिसेस के कविता की MLC इंतखाबात में कामयाबी के 100% इम्कानात पर इन्हें पेशगी मुबारकबाद देते हुए कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात के नताज के बाद हल्के पार्लियामान निजामाबाद में एक खला पैदा हो गया था। MLC इंतखाबात में मिसेस के कविता हिस्सा लेने और इनकी कामयाबी के 100% इम्कानात पर न सिर्फ TRS हल्कों में बल्कि अवाम में भी मिसेस के कविता की रियासत तेलंगाना और जिले निजामाबाद की सरगर्म सियासत में अजीम शान वापसी पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। 12 अक्टूबर को MLC नताज के मौके पर सारे जिले में जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। MLC इंतखाबात में TRS उम्मीदवार के कविता की रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाबी यकीनी। मुत्तहिदा जिले MLCs के साथ रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, रियासती व साबिका रुकन पार्लियामेंट के कविता के साथ इजलास। MLC इंतखाबात के मद्देनजर इलेक्शन सेंटर ऑब्जर्वर की जिले में आमद, जिले कलेक्टर के हमरा तमाम तैयारियों का लिया जायजा। फख्र निजामाबाद आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत जरीन तेलंगाना खिलाड़ी एसोसिएशन के तहत मुनाक़िदा तकरीब में स्पोर्ट मिनिस्टर व सीनियर खिलाड़ियों के हाथों दी गई तहनीत। मानव तो पब्लिक सेवा का एक और इंसानियत भरा काम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिला लिहाज मजहब व मिलत बुजुर्ग हजरात में मुफ्त अद्वियात की तक़सीम। बैन रियासती गांजा टोली गिरफ्तार, महकमे पुलिस ने किया भारी मकदार में गांजा जब्त। अनकरीब सारंगपुर अर्बन पार्क को फिर से अवाम के लिए खोले जाने का इम्कान। सफाई काम जारी, कोरोना के सबब 6 माह से था बंद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।